আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন, সবাই সুস্থ আছেন। আজকে আমরা একটি লাইভ করতে যাচ্ছি। আমাদের সাথে আছে মাচিও আনোতা, যিনি কিনা সানসান্দুনির মেয়র পদপ্রার্থী এবং তিনি ২০১২ থেকে এবং ২০১৭ পর্যন্ত তিনি ডেপুটিও ছিলেন সানসান্দুনির ওইখান থেকে। বাংলাদেশি কমিউনিটিতে অনেকেই তাকে চেনেন ইতিমধ্যে এবং কিভাবে চেনেন আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন। তাকে চিনেন কারণ আমাদের বাংলাদেশে এক ভাই উনার যে লিস্টে আছে কাউন্সিলর পদপ্রার্থী হিসাবে মাতিউ আনোতার সাথেও ওই লিস্টে আছেন। তার নাম শরীফ সলিউল। যিনি ইতিমধ্যেই তার বাংলাদেশি ভাই বোনদের কাছে এবং অন্য সব দেশের মানুষের কাছে অনেক পরিচিত একটি নাম এবং মুখ। কারণ এই করোনা ভাইরাসের সময় সৌরভ ভাই অনেক সাহায্য করেছে, অনেকভাবে হেল্প করার চেষ্টা করেছে। এবং সুসংবাদ হলো মাচিও আনোতার যে উনি মেয়র ক্যান্ডিডেট, উনার অনেক সম্ভাবনা আছে এবার মেয়র হওয়ার। তো সেক্ষেত্রে তাকে আগে থেকে আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং শুভকামনা জানাচ্ছি। আশা করি যে ২৮শে জুন যে ২য় ধাপের ইলেকশন হবে, সেই ইলেকশনে মাচিও আনোতা যাতে জয়যুক্ত হয় এবং আমাদের বাংলাদেশি ভাই, আমাদের সৌরভ ভাই যাতে তার সাথে কাউন্সিলর পদপ্রার্থী হতে পারে এবং জয় হতে পারে। তো সানসাদনের মেয়র এবং কাউন্সিলর সাথে আমরা আজকে কথা বলবো। আমাদের যে আলোচনার বিষয়বস্তু হলো, আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু লা সিচুয়েশন des migrants en France। তার সাথে যেটা নিয়ে আমরা কথা বলবো সেটা হলো সানসাদনিতে নিরাপত্তার বিষয় নিয়ে এবং ইমিগ্রেশনের বিষয় নিয়ে এবং যে কিভাবে দারিদ্রতা নিয়ে সে কাজ করছে এই বিষয়টা নিয়েও আমরা আজকে কথা বলবো। আর বিসিএফ থেকে আমাদের সাথে জয়েন হবেন বিসিএফ এর প্রেসিডেন্ট নূর ভাই। আমাদের সাথে আছে বিসিএফ এর ভাইস প্রেসিডেন্ট আকাশ হেলাল এবং আমিও বিসিএফ এর ভাইস প্রেসিডেন্ট নয়ন আছি। তো সেক্ষেত্রে আমরা আজকের বিষয়ের মূল বিষয়েতে চলে যাব। আমি আপনাদের বলে রাখি একটু, আমরা প্রথমত ফ্রান্স ভাষাতে কথা বলবো মাচিওর সাথে। তার পরবর্তীতে যেসব বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে, আমরা আপনাদেরকে ওটা ট্রান্সলেট করে বলে দেওয়ার চেষ্টা করব। তো সেক্ষেত্রে আমাদের সাথেই থাকবেন এবং যারা লাইভটা দেখতেছেন শেয়ার করতে ভুলবেন না, যাতে আমরা অনেকেই লাইভটা দেখতে পারি। আমরা মনে করি আজকের লাইফে আপনারা অনেক কিছুই অনেক আশা পাবেন, অনেক মোটিভেট হবেন। কারণ আমাদের এক ভাই যেহেতু এই ইলেকশনে আছে, তো সেক্ষেত্রে তার কাছ থেকে আমরা অনেক কিছু জানতে পারবো। Dans un premier temps, je remercie à Monsieur Mathieu Hanotin d'avoir accepté notre invitation et d'être parmi nous. Et nous sommes vraiment contents également d'avoir Monsieur Chourouf avec nous, qui est sur la liste de notre Saint-Denis. Donc, certaines communes de Saint-Saint-Denis, comme Bondy ou Saint-Ton ou Auvervilliers, disposent ainsi de moins d'un policier sur 400 habitants, avec un taux de délinquance supérieur à 100. Alors, au contraire, avec une délinquance de 60 ou 80% dans les autres communes. Donc, par rapport à la sécurité, dans un premier temps, moi, j'aimerais que Akash présente BCF à Mathieu. Par la suite, Akash vous poser une question. Akash, à toi. Bonjour, Monsieur Mathieu Hanotin. C'est un grand plaisir de vous accueillir, hein. Ce programme, c'est la suite de ce qu'on fait depuis le confinement. On a eu l'occasion d'inviter des députés comme Madame Obono ou Madame Fiona Lazare. Et là, cette fois-ci, c'est l'occasion d'échanger avec vous. Donc, d'abord, j'aimerais vous présenter l'association Bangladesh Community in France. C'est une association qui est née par des plateformes en ligne. En 2012, c'était d'abord des pages Facebook où on informait les migrants, particulièrement les migrants bangladais, sur ce que c'est que l'intégration et comment ils peuvent avoir des informations juridiques, comment ils peuvent avoir des informations concernant les démarches administratives. Et puis petit à petit, on a eu l'occasion de créer l'association par la loi 1901. On l'a déclarée. Et on a pu, même si c'est très difficile pour nous parce qu'on n'a pas de subvention, on a pu avoir une petite salle qu'on a louée où on donne des services gratuitement au Bangladesh. On fait aussi des séminaires. On a fait des séminaires sur la naturalisation où on a informé
sur cette procédure. On a aussi travaillé sur la procédure d'asile. Et puis, on prépare aussi un certain nombre de migrants bangladais qui veulent avoir la nationalité française en leur donnant des formations du TCF. Et puis, il y a aussi d'autres activités que nous proposons qui mettent en avant la culture bangladaise, que ce soit la musique, la danse ou la culture traditionnelle du Bangladesh. Et on travaille aussi sur des aspects des droits de l'homme, notamment le fait que vous savez qu'il y a beaucoup de personnes issues de l'immigration bangladaise qui viennent ici parce qu'il y a des problèmes politiques dans notre pays. Donc voici grosso modo l'activité du BCF. Et la question que je souhaite vous poser, hein, c'est pas vraiment une question, c'est un constat. C'est que si vous faites aujourd'hui un sondage et que vous demandez les problèmes que subissent les migrants bangladais et ceux qui sont issus de cette immigration-là, eh bien, ça sera le problème de la sécurité, parce qu'ils vivent dans un certain nombre de quartiers, dans un certain nombre de villes où ils subissent la délinquance, comme a très bien dit Nayan. Ils subissent la délinquance parce que les Bangladais qui viennent ici, ils viennent avec un rêve. Ils veulent travailler paisiblement et ils veulent réussir leur vie. Ils vivent leur rêve français comme ils veulent. Mais lorsque, sur leur trajet domicile-travail, ils se font racketter ou ils subissent ils sont victimes de pickpocket, lorsque leurs commerces sont vandalisés, eh bien, ce rêve français, vous comprenez bien que c'est un rêve qui est brisé. Et ça tombe bien parce que j'ai lu votre programme tout à l'heure et j'ai vu que vous parlez d'une ville sûre et apaisée. Vous parlez de la sécurité, vous parlez du renforcement de la vidéosurveillance et aussi un partenariat avec la police nationale. Et vous parlez du renforcement de la police municipale. Et donc, j'aimerais savoir comment vous pouvez résoudre ce problème de sécurité, surtout sur la ville de Saint-Denis où beaucoup de Bangladais vivent. Comment vous pouvez résoudre ce problème alors que depuis des années, la ville a été sous la main des communistes et je ne pense pas, et notre association ne pense pas, qu'ils étaient vraiment efficaces sur ce point-là. Alors, ce qui est bien, c'est que vu que vous avez très bien travaillé en lisant mon programme, vous avez bien sûr posé des questions extrêmement pertinentes, mais vous avez même déjà amené un certain nombre d'éléments de réponse. Moi, je vous remercie d'abord de m'inviter aujourd'hui à débattre avec vous. On avait eu l'occasion déjà de faire dans la première phase de campagne avec les amis de Bangla TV une petite interview avec mon colistier, Chorouf Soleil, ici présent, qui m'avait, ça avait été très utile, ça avait beaucoup, je pense, avait eu de sens. Vous dire que si Chorouf est sur ma liste, bien sûr que c'est avant tout parce que c'est un ami déjà, évidemment, mais un militant qui s'est engagé à nos côtés individuellement. Évidemment, quand on s'engage en politique, on n'est pas là pour représenter une communauté, mais à travers lui, malgré tout, c'est aussi un peu cette expression-là qui se porte. Et nous, on est très contents et très fiers d'avoir une grande communauté bengali à Saint-Denis. On pense que c'est une richesse et je pense que cette richesse n'est pas assez mise en valeur aujourd'hui. Alors, ce qui est bien dans ce que vous dites, c'est que les problématiques de la communauté bengali, aujourd'hui, ce sont les problématiques de tous les Dionysiens et de toutes les Dionysiennes en particulier. Oui, quand on rentre chez soi le soir et que sur le chemin métro jusqu'au domicile, on a peur de se faire agresser, bien on ne vit pas bien. Oui, quand on subit une qualité de vie en baisse, eh bien on ne peut pas s'épanouir en famille avec les enfants. Et c'est à ça que nous, on veut s'attaquer. Pas que la sécurité, parce que la sécurité, ça n'a pas de sens. Ce qui nous intéresse, c'est la qualité de vie. La sécurité est un des éléments crucial pour une bonne qualité de vie. Mais ce n'est pas du tout le seul, c'est pas l'élément unique et essentiel qui fait que si on est en sécurité, après, tout irait automatiquement bien. Donc on a essayé d'appréhender voilà, toute la diversité de ce qui fait la qualité de vie.
Et sur les questions de sécurité, on a essayé d'aborder des réponses d'abord assez simples. La première d'entre elles est que nous, on veut s'en occuper. Et j'allais vous dire que c'est ça la principale des manières de résoudre le problème, c'est de commencer à s'en occuper. La mairie actuelle, dirigée par les communistes, vous l'avez rappelé, pense que ce n'est pas de son ressort, pense que ce n'est pas de son rôle de s'occuper de la question de la sécurité. Moi, je ne pense pas que c'est du rôle exclusif de la mairie. La police nationale, l'État doit bien sûr assumer ses responsabilités, mais qu'on a à l'évidence un rôle majeur à jouer, parfois pour subvenir aux défaillances de l'État, constatons-le, et aussi pour venir en complément de l'action de l'État. On a dit qu'on développerait la police municipale. Vous évoquez quand on rentre le soir du travail. Aujourd'hui, le soir, la police municipale ne fonctionne pas. Je n'en veux pas aux fonctionnaires, c'est juste qu'elle n'est pas configurée, ils ne sont pas assez nombreux pour pouvoir ouvrir le soir. C'est-à-dire qu'on a bien souvent une police municipale qui s'arrête quand les problèmes commencent. Et c'est encore plus vrai le week-end, où le week-end, en semaine, elle s'arrête à 21h, la police, et à 18h le week-end. Bon, tout ça n'est pas très sérieux. Donc oui, on fera par exemple des brigades de nuit, au-delà même des questions d'agression que vous évoquez, par exemple, pour pouvoir tout simplement lutter contre les tapages nocturnes. Quand vous êtes confronté à un tapage nocturne, vous devez pouvoir appeler la police municipale. Parce que ce n'est pas la police nationale qui va être occupée sur des affaires d'agression, de drogue, etc. Le tapage nocturne, pour la police nationale, il ne sera jamais prioritaire. Donc voilà. Donc nous, on veut aussi créer cette police qui soit une vraie police de toutes les nuisances du quotidien. Ça, c'est la première des choses. Et une police, bien sûr, qui a l'équipement nécessaire et qui est apte, s'il le faut, je ne le souhaite pas, mais s'il le faut, à assurer aussi des missions de sécurité à proprement dit. Et donc, c'est ce qu'on fera en accompagnement avec un développement de la vidéosurveillance qui sera opéré très rapidement. Aujourd'hui, grâce à l'opposition, la vidéosurveillance a démarré dans le mandat précédent, pardon, parce qu'on avait poussé très fortement et la direction communiste de la mairie a fini par céder sur ce sujet. Mais elle a fait les choses à moitié, si tant est si bien qu'aujourd'hui, on a installé 88 caméras, mais en refusant par principe que quelqu'un les regarde. Donc on a une vidéosurveillance qui ne sert qu'à posteriori, dans le cadre d'enquête de justice essentiellement, mais qui ne sert pas comme appui, comme outil de sécurisation immédiate. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui regarde les caméras, pour parler très concrètement, et qui dit il est en train de se passer quelque chose, et donc il est urgent d'intervenir. Voilà. Ou pour envoyer une patrouille, une brigade ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est quelque chose que nous changerons et que nous changerons très rapidement. Je voulais, alors merci beaucoup de votre réponse, c'est très clair hein, sur la partie de votre programme. Mais si vous voulez, dans l'association DCF, il y a beaucoup de personnes qui sont victimes de ça, qui viennent nous voir et ils font un constat que j'ai vu aussi dans le cadre de mon travail, parce que je suis interprète en bengali. Je travaille dans l'association Interservice Migrants et j'ai eu l'occasion d'intervenir à Seine-Saint-Denis. Et j'ai vu que beaucoup de Bangladais sont, si vous voulez, ils sont traumatisés parce que lorsqu'ils vont voir les forces de l'ordre avec ce problème, ils ont l'impression, c'est pas moi, mais ils disent qu'ils ont l'impression qu'ils ne sont pas écoutés et que finalement le progrès, ce qu'ils disent entre guillemets, c'est que le problème qu'ils subissent n'intéresse pas les forces de l'ordre. Alors comment vous pouvez travailler pour qu'ils n'aient plus cette impression et qu'ils aient confiance, si vous voulez, à la police nationale et même à la police municipale? On le voit bien, y compris ces derniers jours, il y a des tensions manifestes entre la population et sa police. Et d'ailleurs, il y a eu des dérapages absolument inacceptables en Seine-Saint-Denis, à l'île Saint-Denis récemment. Il y a eu de nombreuses autres affaires, à l'évidence, de racisme dans la police. C'est absolument intolérable. Écoutez, moi, pour ce qui concerne le futur maire que je suis, en tant que citoyen, je combats ces actions de racisme. Moi, je voulais juste vous dire que dans le cadre de la police municipale de Saint-Denis, je serai absolument intraitable sur le sujet
du racisme d'abord, évidemment, et aussi des violences policières, s'il devait y en avoir. Des violences, en tout cas, illégitimes. Quand un policier est en situation de légitime défense, ce n'est pas la même chose, vous en conviendrez. Mais de violences gratuites et illégitimes, ça, c'est absolument intolérable. Donc là-dessus, on aura un code déontologique extrêmement fort à la police municipale de Saint-Denis. Sur le reste, pour ce qui est du ressort de la police nationale, mais ça recoupe une problématique plus générale, notamment que nous avons à Saint-Denis, qui est celle de l'accès au droit, en particulier pour les personnes étrangères, voire d'origine étrangère, qui ont une maîtrise relative de la langue française. Parfois une maîtrise médiane, parfois une mauvaise maîtrise de la langue française. Ce qui fait qu'on a des fois des complexités. Il faut aussi se mettre à la place de l'administration. Il n'y a pas que la communauté bengalaise. Et donc, on ne peut pas non plus demander aux fonctionnaires d'être complètement polyglottes et de connaître les langues des 132 ou etc., je ne sais combien de nationalités avec lesquelles ils peuvent être potentiellement en contact. Donc, il faut qu'on développe des nouveaux outils. Le numérique peut nous aider. Nous, on a déjà pris une disposition, par exemple, pour les personnes qui ont une maîtrise modérée de la langue française, de traduire la plupart de nos documentations en ce qu'on appelle le français facile, voilà, qui est un français beaucoup plus facile d'accès et qui reprend l'essence des mots pour avoir un premier accès dans un premier temps. Et après, il faut, grâce au numérique, qu'on travaille à des documents avec des documents avec des logiques de traduction, voire des applications qui permettent la traduction instantanée quand il y a lieu. Voilà, il faut qu'on ouvre ce chantier. C'est extrêmement important qu'il y ait la meilleure communication possible pour éviter les méprises, particulièrement entre les forces de l'ordre, et d'une manière générale, entre le service public et ses citoyens. D'accord, merci beaucoup Mathieu Anour d'avoir répondu à ces questions. Maintenant, j'aimerais poser la même question à Shorouf, si pour nous dire en bengali, en quelques mots, qu'est-ce qu'il pense par rapport à la sécurité à Saint-Denis. সৌরভ ভাই, আপনি যদি বলতেন যে আপনি কি মনে করেন সানসান্দনিতে যে সিকিউরিটিটার সমস্যা, শুধুমাত্র সানসান্দনি বলবো না, অনেক জায়গাতে এই সমস্যাটা হচ্ছে, তো আপনি কি মনে করেন এই বিষয়টা নিয়ে? সবাইকে ধন্যবাদ, যারা যারা এই লাইভ দেখতেছেন সবাইকে ধন্যবাদ আমার পক্ষ থেকে এবং আসসালামু আলাইকুম। সিকিউরিটি নিয়ে আসলেই প্রথমত আমি যখন ওর সাথে মানে ওই ইলেকশনে অঙ্গাজম হওয়ার আগেই আমি ওর সাথে সিকিউরিটি নিয়ে কথা বলেছি। আমাদের বাঙালি, বিশেষ করে বাঙালি কমিউনিটির কথা, আমি যেহেতু বাঙালি, আমি বাঙালি কমিউনিটির কথা বলেছি। তখন ওই সময় সে আমাকে আশ্বাস দিছে যদি আমরা জিততে পারি তাহলে সান্দনিতে এই আগের অবস্থা থাকবে না। হয়তো আমরা আজকে জিতলে কালকে করতে পারবো না, মানে আস্তে আস্তে এটা অনেক ডেভেলপ করতে পারবো। একটা উদাহরণ যে আমরা এটা আমি আগে একবার বলেছি যে 120টা ক্যামেরা আমরা চতুর্দিকে লাগাবো এবং এটা একটা সেন্ট্রাল থাকবে, এটা একটা সেন্ট্রাল থাকবে এবং ওই সেন্ট্রাল থেকেই সবকিছু, সব রোডের সবকিছু দেখা হবে, কোথায় ভিওলেন্স হচ্ছে, কোথায় চুরি হচ্ছে, কোথায় ডাকাতি হচ্ছে, কোথায় মারামারি হচ্ছে, ওইখানে অটোমেটিকই পুলিশ পৌঁছে যাবে। বর্তমানে এটা নাই এবং 150টা পুলিশ মিউনিসিপাল অ্যাড করা হবে এই সান্দনি, পুরা সান্দনিতে। তখন আমরা আশাবাদী যদি এটা করা হয় তাহলে আমরা অনেক ভালো একটা রেজাল্ট পাবো এবং আস্তে আস্তে সান্দনিতে এই সিকিউরিটিটা অনেক ডেভেলপ হবে ইনশাআল্লাহ। ধন্যবাদ আপনাকে সৌরভ ভাই। Maintenant, j'aimerais poser une autre question à Mathieu, c'est concernant l'intégration. Le thème est né dans le contexte de regroupement familial dans les années 70 et face à l'urgence de l'accueil, les politiques publiques qui avaient prévu une installation durable des immigrés. Donc, autre décalage de l'analyse, c'est que la défense de la laïcité tend depuis 2 décennies et à masquer les autres valeurs menacées de la République. Comme l'égalité sont dont les immigrés et les descendants sont parmi les premières victimes. Donc, j'aimerais savoir, pour l'intégration, pour qu'un immigré ou un migrant puisse bien intégrer en France, quelle sera la meilleure solution pour ces personnes?
ou qu'est-ce que vous proposez pour que les migrants soient bien intégrés en France? D'abord, moi, je pense que Saint-Denis a toujours été et sera toujours, en tout cas pendant notre mandat avec Chorouf, une terre d'accueil. Une terre où on souhaite que, une terre de solidarité où l'ensemble des personnes, quelle que soit leur nationalité, seront toujours les bienvenus. Pour nous, c'est avant tout une force et une richesse, cette diversité que nous avons d'origine de population de toute part. Donc voilà, il y a des choses qui peuvent se régler au niveau d'une communauté locale, comme Saint-Denis, pour justement être ouvert, attractif, faire envie. Au moment où on va accueillir les Jeux Olympiques, qui sont par destination l'événement qui va accueillir le monde entier à Saint-Denis, nous, on veut dire que le monde entier est déjà à Saint-Denis. Et donc, on veut mettre tout cela en valeur dans les semaines et les mois à venir. Ce qui est compliqué, ce n'est pas du tout cette ouverture, c'est quand le territoire de Saint-Denis devient un territoire que certains, en tout cas, veulent spécialiser dans l'accueil d'une population, extrêmement pauvre. Et ça, c'est vrai que nous, c'est un modèle qu'on ne pense pas être pertinent. C'est-à-dire qu'on ne pense pas qu'on peut construire quelque chose de positif avec une ville qui devient paupérisée. Aujourd'hui, il y a 38% de la population qui vit peu ou prou sur le seuil de pauvreté, donc en situation sociale extrêmement catastrophique, compliquée. Et nous, on pense que sur la question des nouvelles migrations, et notamment des nouvelles migrations économiques, il faut qu'on arrive à une situation où il n'y ait pas des territoires spécialisés dans l'accueil et d'autres qui refusent l'accueil. Nous, on continuera toujours d'accueillir, bien sûr, mais on veut que l'accueil se fasse de manière répartie, harmonieuse, intelligente, notamment à l'échelle de la région Île-de-France. Parce que sinon, on arrive après à des phénomènes de concentration comme ceux qu'on a pu avoir, y compris qui virent des fois avec une forme d'anarchie, avec des gens qui dorment dehors, avec des tentes. Et ça, c'est pas possible. Pour le contrat social de la ville, ce n'est pas possible parce que ça tire tout le monde vers le bas et ce n'est même pas rendre service aux personnes qui viennent parce qu'on n'est pas en mesure de les accueillir dans de bonnes conditions. Et elles-mêmes, après, elles deviennent victimes des trafiquants, de la drogue, de toutes ces choses-là. Donc ça, moi, je l'ai dit clairement, on ne laissera plus faire à l'avenir. On ne laissera plus se réimplanter des camps sauvages d'accueil de migrants qui deviennent après, comme on l'a vu au niveau de la porte de la Chapelle et tout le long de l'avenue du Wilson, qui deviennent voilà, des bidonvilles innommables qui sont régis par des trafiquants de drogue. Ça, ce n'est pas acceptable. Pour autant, la tradition d'accueil de Saint-Denis, positive, moi je souhaite non seulement la maintenir, mais la valoriser et la mettre en avant, et mettre en avant tout le potentiel culturel comme une richesse, y compris en essayant de beaucoup mieux appréhender cela comme un potentiel économique qui peut se transformer d'ailleurs en emploi, en travail, et en particulier ici, parce que je m'adresse à la communauté bangladaise, pour la communauté bangladaise, son apport à Saint-Denis aujourd'hui est vraiment sous-évalué. On a, je crois, près de 2000 à 3000 personnes, 4000, me dit Chorouf, de la communauté bangladaise dans une ville de 115 000 habitants. Donc on parle avec les enfants, de 3-4% de la population, qui est vraiment essentiel. Et aujourd'hui, on n'a qu'un seul restaurant bangladais, par exemple, avec Chorouf, ici présent, que je vous recommande pour ceux qui ne connaissent pas, place de la Résistance, voilà, Paris Banglakouri, et on y mange très bien. Voilà, moi j'y mange très souvent, en l'occurrence, c'est notre cantine. Donc je ne peux que vous le recommander, mais ne serait-ce que là-dessus, vous voyez, on voit bien que là, on n'est pas
on n'est pas au rendez-vous. On pourrait imaginer ici peut-être d'autres restaurants, des centres culturels, je ne sais pas, plein de choses, des librairies, et pas forcément d'ailleurs spécialisées sur la communauté bangladaise. Vous avez compris ce que je veux dire, c'est que c'est toute cette diversité de population, c'est une diversité de culture, et je trouve qu'aujourd'hui, elles ne rejaillissent pas assez positivement sur le territoire, et en tout cas, je pense qu'on aurait tort, notamment avec la dynamique des Jeux Olympiques qui arrivent, de ne pas en faire un potentiel économique et de ne pas y voir une chance. D'accord, merci beaucoup. সৌরভ ভাই, maintenant je vais poser la même question à সৌরভ ভাই। সৌরভ, আপনি কি মনে করেন যে ফ্রান্সে বা সানসান্দনিতে ইন্টিগ্রেশনের জন্য বাংলাদেশ বলেন বা অন্য দেশের মানুষ বলেন, তাদের কি করা দরকার বেশি, যেটা সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ? আপনার কাছে কি মনে হয়? আমার কাছে এটা মনে হয় যে আমরা যারা বাংলাদেশি এত বড় কমিউনিটি হয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে, 4000 কিন্তু কম লোক না, 4000 বাংলাদেশি আছে চান্দনিতে। আমাদের দরকার এখানে আমরা সবাই মনে করেন সবাই একসাথে, মানে আমরা সবাই একসাথে একটা কিছু করার জন্য আমরা এরকম মনোমানসিকতা তৈরি করতে হবে আগে। যেরকম বিসিএফ আছে বা আরো অন্যান্য গ্রুপ আছে যারা সবাই মিলে একসাথে কাজ করার জন্য সবাইকে একসাথে করার চেষ্টা করতেছে, আমি মনে করি সবাই একসাথে হলে আমরা অনেক কিছু করতে পারবো এবং এই বিলটাকে, এই চান্দনী শহরটাকে আমরা সাজাইতে পারবো। আমরা যারা এখানে থাকবো, আমাদের বাচ্চারা এখানেই বড় হবে, এখানেই লেখাপড়া করবে, এখানেই মানুষ হবে। তো আমরা যদি এখন থেকে একটা পদক্ষেপ নেই, হয়তো আমাদের ভবিষ্যতের জন্য অনেক সুফল বয়ে আনবে, এটাই আমি মনে করি। আচ্ছা, ধন্যবাদ আপনাকে। Akash, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Simplement, moi, je voulais, c'est très intéressant cette question d'intégration. Je pense que, Monsieur Anota, vous savez que cette année, c'est vraiment une année exceptionnelle hein, politiquement, parce qu'il y a eu beaucoup de candidats d'origine bangladaise dans plusieurs villes. D'ailleurs, moi-même, j'étais un candidat. Et j'aimerais savoir ce que vous pensez, vous. Est-ce que ça prouve bien que l'immigration d'origine bangladaise s'intègre bien en France, ou même est-ce qu'on peut parler d'une assimilation future? Mais tout dépend de ce qu'on met derrière les mots, si vous préférez. Moi, je ne suis pas fan des mots assimilation, parce que souvent, on les entend comme une sorte de gommage de ces origines culturelles. Je pense que ça n'a pas beaucoup de sens. Moi, le mot que j'aime bien, que je préfère employer, c'est le mot hybridation. Voilà. Ça marche bien quand il y a une hybridation positive, c'est-à-dire que quand finalement on arrive à prendre le meilleur des cultures de chacun et que tout ça fait un nouveau tout commun. Ben, c'est ce que nous on veut essayer de faire à Saint-Denis, une hybridation. Et d'ailleurs, ça s'est retrouvé aussi sur ma liste, comme vous l'avez dit, avec Chorouf. Peut-être qu'il sera élu, peut-être pas, on ne sait pas encore parce que le résultat des élections est donc le 28 juin, ce qui me permet d'en profiter pour m'adresser en tout cas à tous les citoyens en disant, pour ceux qui ont encore une élection, d'aller voter le 28 juin. En particulier, vous me permettez, pour ceux qui habitent à Saint-Denis, pour leur dire que cette élection elle est cruciale pour leur avenir, pour les 6 ans qui viennent. Mais vous savez que Chorouf soit élu ou pas, qu'on ait beaucoup d'élus ou pas, pour changer une ville, ce n'est pas qu'un maire et que les quelques conseils municipaux qui sont élus autour de lui. Il faut réussir à regrouper beaucoup de gens qui ont envie que ça change, qui ont envie de s'engager. Et je sais que là-dessus, en tout cas, je pourrais toujours compter sur Chorouf, qui depuis des années maintenant a fait preuve de sa détermination, de son engagement à mes côtés, et qu'ensemble, en tout cas, on sera là pour les Dionysiens et aussi pour la communauté bangladaise à Saint-Denis. Merci beaucoup. Et également pour vous informer, on était 12 ou 13 candidats bangladais. Moi-même, j'étais candidat pour ces élections municipales. Donc, j'espère, et nous espérons également que vous allez emporter ces élections. Et la dernière question que j'aimerais vous poser, c'est concernant la précarité à Saint-Denis. Vous avez bien dit qu'à 38% vivent sous le seuil de pauvreté en Île-de-France seulement. Donc, vous avez déjà... Non, 38%, c'est à Saint-Denis. À Saint-Denis, oui, exactement. De la population qui est en situation de pauvreté.
D'accord. Donc, pour ces personnes, quelle sera la meilleure solution ou qu'est-ce que le PS ainsi que vous proposez pour que ces personnes puissent en sortir? C'est pas une petite dernière question que vous posez, c'est une grande question euh, dont la réponse n'est pas aisée. Mais vous pouvez nous en dire en quelques mots. Non, mais je vais vous dire quelques mots là-dessus. D'accord. Encore une fois, ce qu'il faut voir, c'est quel est le rôle d'une mairie. Moi, je pense qu'il faut qu'on arrive à créer de dynamiques territoriales spécifiques sur le territoire de Saint-Denis qui, au lieu d'être finalement une spirale descendante, crée une spirale ascendante pour le territoire et pour sa population. Ça veut dire qu'il faut qu'on agisse sur de nombreux leviers. Il faut qu'on agisse sur le levier de la nature du développement économique que l'on souhaite voir s'installer. Aujourd'hui, il y a des choix qui ont été faits qui, pour moi, ne sont pas les bons. Je vais essayer de ne pas faire trop long pour pas ennuyer tout le monde, mais d'un point de vue développement économique, il y a eu un choix qui a été fait de privilégier ce qu'on pourrait appeler l'accueil des sièges sociaux, des sortes d'administrations privées des grandes entreprises comme SFR, comme Orange, etc., etc., etc. Ce choix, il est pertinent dans une logique de rénovation urbaine parce que ça permet d'avoir des grands immeubles qui sont construits et qui donc, quand il y avait des friches avant, ça permet de régler beaucoup de problèmes d'un coup. Mais il est moins pertinent en termes d'emploi pour le territoire parce que là, il faut voir quand on fait venir une grande entreprise comme ça, en fait, on ne crée aucun emploi. On organise un déplacement d'emploi. C'est une entreprise qui était installée ailleurs, dont le siège social est installé, qui vient s'installer à Saint-Denis. Et donc, en fait, il y a très peu d'emplois qui sont créés et qui peuvent bénéficier au territoire. Demain, si on est aux manettes, on ne va évidemment pas leur demander de partir, ils sont là, ça n'aurait pas de sens. Mais on voudra mettre la priorité sur l'accueil de PME et d'entreprises qui sont en situation de dynamisme, voire de jeunes de Saint-Denis qui voudraient créer leur entreprise. Pour ça, on créera des hôtels d'entreprise, des hôtels de start-up, et pas que de start-up d'ailleurs. Parce que pour prendre une image assez simple, quand une entreprise vient avec 7000 salariés, comme SFR, les emplois auxquels vous avez accès sont ceux quand il y a un renouvellement d'emploi, par exemple, ou sur des contrats de sous-traitance. Mais quand vous avez une entreprise qui arrive à Saint-Denis avec 10 salariés et qui, parce elle boom complètement, elle passe à 100, sur les 90, là, vous avez beaucoup plus de chances que ça recrute sur le territoire. Et je pense que c'est en premier lieu cette nature de développement économique qu'il faut réfléchir, ce qu'on veut susciter. Après, il faut poser la question des formations, évidemment, notamment avec les Jeux Olympiques qui arrivent. Il y a une opportunité, je ne sais pas moi, autour des métiers de l'accueil, du tourisme, qui est évidente et il faut qu'on mette le paquet là-dessus. On a annoncé qu'on ferait 1000 formations qualifiantes. Hein. Je ne parle pas de formations diplômantes de long terme, des formations qualifiantes qui ont pour but de donner une compétence et du coup une employabilité beaucoup plus importante et beaucoup plus rapide. Donc ça, on le fera. Derrière, ça fera aussi des opportunités pour, par exemple, les restaurants du territoire, pour améliorer la qualité du personnel et donc améliorer aussi le service. Et donc, on peut espérer qu'il y ait du coup une dynamique positive qui s'enclenche sur le sujet. Après, il y a un dernier point, c'est que si on veut créer une dynamique, il faut qu'on réfléchisse effectivement sur la question de la composition sociale. Alors, pas de la ville actuelle, parce que les gens, de toute façon, qui sont là, ils ont vocation à y rester. On va demander à personne de partir. Mais sur les nouveaux immeubles qu'on va construire, il faut qu'on réfléchisse pour moi différemment à la question de la composition sociale. Traditionnellement, à Saint-Denis, le bloc communiste aux manettes avait décidé de construire sur toute nouvelle projet de construction 40% de logements sociaux. Nous, on pense que cette position-là n'est pas pertinente, donc on a dit qu'on le réduirait, qu'on serait plutôt sur du 20-25%. On parle des constructions neuves, hein, évidemment. Oui. Donc c'est-à-dire qu'on ne va pas détruire les logements sociaux déjà existants, comme certains ont voulu le faire croire. Mais du coup, cette marge-là, elle a vocation aussi à dégager des recettes nouvelles pour la ville qu'on pourrait réinvestir justement derrière dans des programmes de formation, d'insertion, etc., etc. Et puis en permettant aussi
l'arrivée d'une mixité sociale plus importante, on veut aussi faire en sorte qu'il y ait un pouvoir d'achat plus important, peut-être, qui soit présent sur le territoire, et qui donc lui-même entraîne une dynamique de consommation locale. C'est pour ça que, par exemple, on voudrait essayer de développer une monnaie locale à Saint-Denis, pour faire en sorte d'essayer de maximiser des flux financiers locaux qui, du coup, sont plus générateurs de création d'emplois à l'échelle locale. Voilà, c'est quelques exemples. On a beaucoup d'autres idées là-dessus. Mais donc, on n'a pas une solution magique sur la question de la pauvreté. Il faut éviter les phénomènes de concentration. Typiquement, vous voyez, quand on disait tout à l'heure, on parlait des camps. Mais aujourd'hui, tous les soirs, il y a 3000 personnes qui dorment en hôtel social à Saint-Denis. Bon, ben, je veux dire, c'est pas raisonnable. 3 à 4% de la population qui dort en hôtel social, c'est-à-dire le 115, etc. Parce que tous les hôtels de Saint-Denis sont pris par le 115. Bon, là-dessus, il faut qu'on trouve des solutions pour que cette répartition-là, elle s'organise mieux à l'échelle de l'Île-de-France. C'est du travail qui va prendre du temps, mais cet équilibre que nous on souhaite, auquel on souhaite travailler, il est aussi une des conditions pour que une dynamique de territoire puisse rejaillir de manière positive sur les habitants. On vous entend plus. On n'entend pas. Vous n'êtes pas branché. Il faut réactiver. Ah, c'est bon maintenant. Maintenant, je vais poser la même question à Sorob ভাই pour qu'il puisse nous expliquer en bengali en quelques mots. সৌরভ ভাই, আপনি যদি বাংলায় একটু বলতেন যে আপনার কাছে কি মনে হয় যারা কিনা এখন আর কি ফেক আইতে আমরা বলি ওই ফেক আই থেকে বের হতে হলে তাদের কি করা উচিত এবং আপনারা কি করতে চাচ্ছেন তাদের জন্য? আসলে এই সান্দনিতে আমার মনে হয় ৭৫ বছর ধরে ওই কমিউনিস্টের রাজত্ব। এই জন্য সান্দনিতে কোনো ডেভেলপ আমারও হয়ে গেছে প্রায় 10 বছর সান্দনিতে, কিন্তু কোনো একটা মানে ওই জিওটা দেখে নাই, কোনো একটা ডেভেলপমেন্ট দেখে নাই। যখন থেকে আসছি এখন থেকে সেট। তো ওই মাচুয়ানতান যেটা বলছে যে এখানে আমরা ওই এন্টারপ্রাইজ বিভিন্ন ধরনের এটা ক্রিয়েশন করব, অনেক ফরমেশন করব, এগুলো করলে আমার মনে হয় এখানে মানে ডেভেলপটা চলে আসবে এবং এটা আস্তে আস্তে এটা কাল থেকে উন্নতি হবে না, আস্তে আস্তে উন্নতির দিকে চলে আসবে সান্দনিতে। কারণ সান্দনিতে বর্তমানে একটা সমস্যা যেটা ওই মাচুয়ানতা বলছে যে ওই হোটেল আছে না, যে হোটেলগুলো সব শখেঞ্জের বুক, মানে যত অন্যান্য শহরের শখেঞ্জের যে লোকগুলা সব সান্দনিতে পাঠাই দেয় ওরা। তখন এই হোটেলগুলো এখানেই ফুল। এই হোটেলগুলো ফুল হওয়ার কারণে এখানে ওই বাইরে টুরিস্ট আসে, জায়গা পায় না, বাইরের লোক আসতে পারে না। এখন যদি টুরিস্টরা যদি ওই হোটেলে বুকিং না পায় তাহলে তো টুরিস্ট এখানে আসবে না। আর টুরিস্টরা যখন একটা বিলে আসবে না তখন বিলটা কোনোদিন উন্নতি হবে না, এখানের ব্যবসা বাণিজ্য ভালো করে চলবে না। তো ব্যবসা বাণিজ্য শুধু এখানে কাকতিয়ে লোকে দিয়ে হয় না, একটু বাইরের লোকেরও প্রয়োজন। তো এটা যেটা ওই আমাদের পার্টির পক্ষ থেকে যেটা প্রোগ্রামটা নেওয়া হয়েছে যে এখানে ওই হোটেল গুলোকে অন্য শখেঞ্জের যে প্রবলেমটা আছে এটা যদি অন্য কোথাও নিয়ে যাওয়া হয় বা একটা কিছু করে ওদেরকে একটু আলাদা করে দেওয়া হয় আর ওই টুরিস্টের যেগুলো সেক্টরগুলো একটু ভাগ করে দেওয়া হয়, তাহলে এখানে অনেক টুরিস্ট আসবে। এবং সান্দনি কিন্তু এত ফ্রান্সের প্যারিসের যেখানে আমরা সবচেয়ে বেশি টুরিস্ট রিসিভ করি, এখানে কিন্তু একদম পাশে, এটা তো আপনি নিজেই জানেন। তো এটা কিন্তু সান্দনি কিন্তু প্যারিস থেকে দূরও না, মাত্র 4-5 কিলোমিটার দূর। তো এখানে কিন্তু অনেক অপরচুনিটি আছে টুরিস্ট আসার, এবং এটা অনেক সুন্দর একটা শহরও আছে। কিন্তু দুঃখজনক ভাবে বলতেছি যে এটা মানে এটাকে ভালো করে এটার যত্ন নেওয়া হয়নি। তো আমরা চাচ্ছি যদি আমরা এখন ক্ষমতায় যাই বা আমাদের মেয়র জিতে, আমাদের এই যে ক্যান্ডিডেট আছে আমরা সবাই জিতি, তাহলে আমরা চেষ্টা করব এই শহরটাকে আবার নতুন করে সাজানোর জন্য। আপনারা আমাদের জন্য দোয়া করবেন। আর আমি বাঙালি ভাইদেরকে বলবো, আমাদের কমিউনিটি যারা আছে, যারা ভোটার আছেন সান্দনিতে, 28 তারিখ তো আপনারা নিশ্চয়ই অবগত আছেন, 28 তারিখ সেকেন্ড টু অফ দি ইলেকশন। আপনারা আমাদের মাচুয়ানতানকে ভোট দিয়ে আমাদেরকে এই যে আমাদের প্রোগ্রামগুলো আছে এগুলা করার এবং সান্দনিকে ডেভেলপ করার সুযোগ দিবেন, এটাই আমি সবার কাছে আশা করি। ধন্যবাদ। এই বলে আমরা বিদায় নিচ্ছি, কারণ আমাদের সময় স্বল্পতা। আমরা আরেকটা জায়গায় যাব, ওই এরকম একটা আমাদের প্রোগ্রাম আছে। আর আমাদের ওই লাইভে একটু প্রবলেম হওয়ার জন্য আমি দুঃখিত, কারণ আমাদের একটাই
মোবাইল থেকে আমরা কানেকশন হয়েছে, এই জন্য দুজন আমরা একসাথে লাইভে ফেস টু ফেস আসতে পারি নাই। আর ইনশাল্লাহ আমরা অন্যদিন আমি একা আসবো, আমি যদি সুযোগ পাই নির্বাচনের আগে, তাহলে আমাদের আপনারা আমাকে আরো প্রশ্ন যদি করার থাকে করবেন। আর সান্দনি এরিয়াতে যারা থাকেন, যদি কেউ সান্দনি এরিয়া সম্বন্ধে বা ওখানে ওনাদের কোনো সমস্যার কারণে কিছু যদি বুঝতে চান, তাহলে সরাসরি আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আমরা চেষ্টা করব আপনাদের সমস্যাগুলোকে দেখার, খুব আপ্রাণ চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। ধন্যবাদ সৌরভ ভাই আপনাকে এবং Mathieu Anotaকেও। Akash, est-ce que tu veux dire quelque chose à Mathieu Anota? Non, non, j'ai écouté avec plaisir et en tout cas, on vous remercie encore une fois d'être présent dans ce live. Exactement, merci d'avoir accepté notre invitation et c'était vraiment un plaisir de vous entendre. Et nous espérons j'espère que si on gagne les élections le 28 juin, on sera en mesure d'organiser je veux dire un moment, après on verra si c'est une fête ou si c'est quelque chose, mais qui met à l'honneur la communauté bangladaise à Saint-Denis. Merci beaucoup. Donc merci encore une fois. ধন্যবাদ মাসুদ হাসানকে, এটা কিন্তু অনেক বড় একটা জিনিস। ধন্যবাদ। জি, অবশ্যই। ধন্যবাদ, merci à vous. Merci. Merci à vous. Donc, bonne soirée. Bientôt, au revoir. À bientôt, au Au revoir. revoir. তো সেক্ষেত্রে আপনারা দেখতে পারলেন যে ম্যাথিউ আনোতা তার ইলেকশনের জন্য একটা মিনিট, সরি, আমি একটা কথা বলবো যে আমি এখান থেকে বিদায় নিচ্ছি, আমি ক্ষমা চাচ্ছি, কারণ আমরা অন্য জায়গায় একটা মিটিং আছে। তাহলে আপনাদের সাথে পরে কথা হবে ইনশাআল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম। অবশ্যই, আচ্ছা ঠিক আছে, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। তো সেক্ষেত্রে আপনারা যারা দেখতেছেন তারা দেখতে পারলেন যে ম্যাথিউ আনোতা এবং সৌরভ ভাই তাদের যে ইলেকশনের এটা আছে, প্রোগ্রামটা আছে, অনেক কিছু কিন্তু বলছে। প্রোগ্রামের বাহিরেও অনেক কিছু তারা আমাদেরকে ইনফরমেশন দিছে, সিকিউরিটির বিষয়, তার পরবর্তীতে ইন্টিগ্রেশনের যে বিষয়টা আছে এবং যে প্রেকারিতে যেটা বলা হয়ে থাকে ওই বিষয় নিয়েও তারা আমাদেরকে অনেক তথ্য দিছে। আকাশ, তোমার কাছে কি মনে হয় যতটুকু আনতা বললো এবং ম্যাথিউ আনতা বললো যদি করতে পারে, তাহলে শুধুমাত্র আমি সানসাদিনের কথা বলবো না, অন্যদের জন্য একটা এক্সাম্পল হতে পারে কিনা? আমার মনে হয় যে প্রথমে সান্দনিতেই থাকি, কারণ যেহেতু বিষয়টা সান্দনির ক্ষেত্রে আসছে। সান্দনিতে কিন্তু আমাদের অনেক বাংলাদেশি ভাই বোনরা থাকে, তো সেক্ষেত্রে এটা কিন্তু এক ধরনের ছোট্ট বাংলাদেশ বলা যায়, কারণ অনেকেই ওইখানে থাকে। তো সেক্ষেত্রে আমার মনে হয় এত বছর পর অনেক বড় একটা পরিবর্তন সেখানে আসছে, কারণ অনেকদিন কমিউনিস্ট ক্ষমতায় ছিলেন। আমি কোনো পার্টিকে ছোট করতে চাই না, কিন্তু রেজাল্ট ইজ রেজাল্ট। তো এতদিন আমরা দেখেছি যে সিকিউরিটির ক্ষেত্রে, যেহেতু সবচেয়ে বাংলাদেশি ভাই বোনদের সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে সিকিউরিটি, সেই ক্ষেত্রে তেমন কোনো পদক্ষেপ আমরা দেখি নাই। এবং ম্যাথিউ আনোতা কিন্তু খুব সুন্দর করেই বললেন যে কমিউনিস্টরা মনে করেন যে সিকিউরিটির যে সমস্যাটা, এটা সলভ করার দায়িত্ব তাদের না। তারা বলে দিয়েছে যে তারা মনে করেন যে মেরির দায়িত্ব সেটা না, তারা অন্য বিষয় নিয়ে কাজ করতে চান, কিন্তু সিকিউরিটির বিষয়ে কাজ করতে চান না। কিন্তু ম্যাথিউ আনোতা বলেছে যে সিকিউরিটি সমস্যাটা তাদেরও একটা দায়িত্ব, মানে মেরিরও একটা দায়িত্ব। সেই ক্ষেত্রে উনি ভাবেন যে এখানে যে পুলিশ মিউনিসিপাল, মানে মেরির যে পুলিশ আছে, তাদের কিন্তু একটা অনেক বড় একটা রোল প্লে করতে হবে সেই সিকিউরিটির সমস্যাটা সলভ করতে। শুধু তা না, এখানে কিন্তু জাতীয় যে পুলিশ আছে, পুলিশ ন্যাশনাল, তাদের সাথেও কিন্তু এক ধরনের পার্টনারশিপ তৈরি করতে হবে, যাতে করে খুব সহজেই এই সমস্যাটা সলভ করতে পারে। একই সাথে উনি ক্যামেরার কথা বললেন, যাতে করে আরো বেশি ক্যামেরা দেওয়া যায়, ক্যামেরার মাধ্যমে যারা ওইখানে ক্রাইম করছে সেটা সলভ করা যেতে পারে। উনি এটাও বলেছেন যে শুধুমাত্র চুরি হয় তারপর ডাকাতি হয় সেটা না, রাত্রে যে অনেক সমস্যা করে, রাত্রে যে অনেক ইয়াংরা অনেক শব্দ করে, তারপরে মানুষদেরকে ডিস্টার্ব করে, কাজের পথে যখন মানুষরা যায় তখন যে অনেক সমস্যা হয়, সেগুলো সলভ করার জন্য চেষ্টা করবে। আমি একটা প্রশ্ন ওনাকে করেছিলাম যে আমাদের বাংলাদেশি ভাই বোনরা পুলিশের কাছে যখন যায় তাদের কিন্তু অনেক সমস্যা থাকে, ভাষাগত সমস্যা, এবং তারা কিন্তু পুলিশের উপর এক ধরনের ওই যে বিশ্বাসটা, আস্থাটা, সেটা কিন্তু হারিয়ে ফেলেছেন। কারণ পুলিশ কিন্তু তাদের দোষ হোক বা না হোক, তাদের পুলিশ কিন্তু ভালো রেসপন্স দিতে পারে না দেখে তারা ওই আস্থাটা হারিয়ে ফেলেছে। তো সেই ক্ষেত্রে উনি বলেছেন যে এই বিষয়ে উনি কোনো ছাড় দিবেন না। উনি যদি ক্ষমতা আসতে পারে তাহলে উনি সবসময় চেষ্টা করবে যে পুলিশ যাতে কোনো জাতিকে, যারাই ওইখানে থাকুক না কেন, ছোট করে না দেখে ওইখানে যাতে রেসিজম না হয়, সেক্ষেত্রে উনি ভালো একটা আনসার দিয়েছে। তো আমি সিকিউরিটির ক্ষেত্রে এই জিনিসটা লক্ষ্য করেছি।
ইন্টিগ্রেশনের ক্ষেত্রে উনি অনেক ভালো কথা বলেছেন। উনি বলেছেন যে আসলে ইন্টিগ্রেশন মানে এইটা না যে আমরা আমাদের শিকড় ভুলে যাব, আমরা আমাদের ভাষা বা সংস্কৃতি ভুলে যাব। ইন্টিগ্রেশন মানে এইটা যে আমাদের মধ্যে যা আছে সেটা যাতে আমরা ফ্রান্সকে দিতে পারি, আমাদের মধ্যে একটা রিসেস, একটা অনেক কিছু দেওয়ার আছে, সেই জিনিসটা আমরা যাতে দিতে পারি এবং তাদের কাছ থেকেও নিতে পারি একসাথে থাকার জন্য। জয়েন হয়েছে নূর ভাই। নূর ভাই, আপনাকে ধন্যবাদ আমাদের সাথে জয়েন হওয়ার জন্য। এতক্ষণ আমরা আনুতা এবং সৌরভ ভাইয়ের সাথে কথা বলছি। তো সেক্ষেত্রে আপনি হয়তো শুনতে পারছেন যে আমরা যে বিষয় নিয়ে কথা বলছিলাম সেটা নিরাপত্তা এবং ইন্টারোগেশন এবং যে প্রেকারিতে যেটা আছে ওটা থেকে কিভাবে বের হওয়া যায় এই বিষয় নিয়ে কথা বলতেছিলাম। তো আপনার কাছে কি মনে হয়, যেহেতু সানসানুনিতে আমাদের অনেক ভাই এবং বোন ওখানে থাকে, আমার কাছে মনে হয় এটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ, এবং আপনার কাছে কি মনে হয় এই বিষয়টা? প্রথমত আপনাকে ধন্যবাদ আকাশ হেলাল এবং আজকে যারা যে মেয়র প্রার্থী ম্যাথিউ এবং আমাদের শরীফ সদিউলকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আজকে ওনারা আপনাদের বা আমাদের আমন্ত্রণে অনলাইনে এসে অনেক কিছু বিষয়ে কথা বলেছেন। আসলে যে বিষয়টা বলার বিষয় হচ্ছে যে এটা আমরা বলে যাচ্ছি যে মূলধারার সাথে সম্ভাবনার পথে বা মূলধারার সাথে আমরা যে কাজ করতে যাচ্ছি। তো এখন আগে আমরা জানি যে 2 জন এমপি এসেছেন, এখন একজন মেয়র ক্যান্ডিডেট এসেছেন, ভবিষ্যতে হয়তো আরো হাই প্রোফাইলের কেউ আসবেন। এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে যে ওনাদের মাধ্যমে আমরা অনেক কিছু জানতে পারছি, বিশেষ করে সেন্ট সেন্টেনিতে মোর দেন 4,000 উপরে বাংলাদেশের বসবাস। আমরা কখনো আগে এতটুকু ধারণা হয়তো করতে পারিনি। তো আমাদের আরেকটা মানে ভালো খবর হচ্ছে যে আমাদের ওই সেন্ট সেন্টেনিতেই শরীফ সদিউল উনি একজন কাউন্সিলর প্রার্থী এবং উনার দলের মেয়র হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি। এর মাধ্যমে আমরা মূলধারার সাথে একটা স্ট্রং রিলেশনশিপ তৈরি করতে পারবো। আমাদের বাংলাদেশিদের সুবিধা অসুবিধার বিষয়গুলো আমরা হয়তো খুব দ্রুত মূলধারার সাথে সমন্বয় করে সমাধান করতে পারবো। এর চেয়ে ভালো কিছু আর কিছু হতে পারে না। ইতিমধ্যে করোনা ভাইরাসের মহামারীর সময় শরীফ সদিউল এবং ওনার অ্যাসোসিয়েশন এবং এই মেয়র প্রার্থী ওনারা খুব ওয়ান্ডারফুল কাজ করেছেন, মানুষ এবং মানবতার জন্য কাজ করেছেন, আমরা সবাই জানি, যেটি সবার কাছে প্রশংসিত হয়েছে। তো আজকেও আমাদের যে রূপটা তৈরি হচ্ছে সেটা মূলত শরীফ সদিউল ভাইয়ের মাধ্যমে। আমরা আশা করি যে আগামী দিন উনিও একটা ভালো পর্যায়ে আসবেন এবং বাংলাদেশিদেরকে ফ্রান্সের সেন্ট সেন্টেনিস এরিয়াতে ভালোভাবে রিপ্রেজেন্ট করবেন, সুবিধা অসুবিধাগুলো উনি দেখবেন আন্তরিকভাবে। ধন্যবাদ নয়ন ভাই। ধন্যবাদ নূর ভাই আপনাকে। আমরা আজকে লাইভটা বেশি লম্বা করব না, একটু পরে শেষ করে দেব। তার আগে আমি কয়েকজন মানুষ আছে যাদেরকে ধন্যবাদ না দিলেই নয়, কারণ একটা লাইভ করতে হলে অনেকের সাহায্য দরকার হয়, হেল্পের দরকার হয়। তাদের মধ্যে যারা কিনা আজকে ছিল, মাজিও, আনতা, সৌরভ ভাই, আকাশ এবং নূর ভাই, আপনাদের অবশ্যই ধন্যবাদ, অসংখ্য ধন্যবাদ এত সময় দেওয়ার জন্য আমাদের। এবং লাইভটি করার জন্য যে হেল্প করেছে আমাদের রিমা আপা, ওনার কথা না বললেই নয়, উনি অনেককে সাপোর্ট করে, সবসময় সাথে থাকে, আমাদের সাথে থাকে, ওনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। এবং আমাদের নাজমুল ভাই, যিনি কিনা কখনো সামনে আসতে চায় না, কিন্তু তার পরবর্তীতে আমাদের সাথে সবসময় আছেন, আমাদের যে কোনো বিষয়ে সাহায্য করে যান। এবং বিসিএফ এর অন্য সব মেম্বার যারা পরিশ্রম দিয়ে যাচ্ছে তাদেরকেও ধন্যবাদ অবশ্যই দিতে হয়, কারণ তারা যদি না থাকতো, তারা যদি সাপোর্টটা না করতো, আমরা কিন্তু এত উৎসাহ পেতাম না। তাদেরকেও অসংখ্য ধন্যবাদ। এবং সবসময় ভালো কাজ করে যাচ্ছে যেসব সংস্থা, তাদেরকেও ধন্যবাদ ভালো কাজ করার জন্য এবং মোটিভেশন দেওয়ার জন্য আমাদেরকে। তো সেক্ষেত্রে আশা করি ভবিষ্যতে আমরা লাইভে আরো এর থেকে ভালো অন্যদেরকেও নিয়ে আসতে পারবো, আরো বেটার কাউকে নিয়ে আসতে পারবো। এবং আশা করি কেন নয়, যে আমাদের ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট যে হবে বা ভবিষ্যতে হবে, তাকে নিয়েও আমরা একদিন লাইভে চলে আসবো, আপনাদের সামনে চলে আসবো। তো সেক্ষেত্রে আশা করি আজকের লাইভটি আপনাদের ভালো লাগছে, এবং যদি ভালো লাগে তো শেয়ার করতে ভুলবেন না এবং সাথে থাকবেন। ভবিষ্যতে আপনাদের সামনে আবারও হাজির হব অন্য একটা টপিক নিয়ে, অন্য একটা বিষয় নিয়ে আপনাদের ইনফরমেশন দেওয়ার জন্য। তো এই সময়টাতে সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আপনাদের প্রতি যত্ন দিবেন, বাংলাদেশে যারা আছে তাদেরকে সাথে যোগাযোগ রাখার চেষ্টা করবেন। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ। আল্লাহ হাফেজ।
Bon, ben, Ouais.